हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम मैंने भल थो तो +3 सेकेंड सेमिस्टर जो रोचे पिलाମାନଙ୍କର कोड 3 रे जो रोचे प्राक सरल साहित्यर जो रोचे चर्चा गीतिका ता संपर्क में आज आम आलोचना करबा। संपूर्ण गोटे वीडियो रे आमे यार डाउट क्लियर हबा। एथिरो आमे शॉर्ट क्वेश्चन पाइबा, एथिरो आमे लॉन्ग क्वेश्चन पाइबा, एथिरो टोटल कांसेप्ट आमे क्लियर हबा। तो वीडियो तो फास्ट रो एंड जाए तुम मैंने देखिबो तो माने निहाती जानी पारिबो कि चर्चा गीतिका कौन, चर्चा गीतिकार सामाजिक परिवेश कौन, सामाजिक परिवेश उपर मु वीडियो अपलोड कर सारी तो मैंने देखीदेव बहुत भल वीडियोटा है बुझीपार। तो यहाँ चर्चा गीतिकार साहित्यिक मूल्यांकन कर तुम यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे है एग्जाम रे प्राय 90% एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। तो निहाती रूपे या स्किप न करके तुम मैंने देख बुझ बाकी किसी डाउट रोचे कमेंट रे मत पचारि पारिबो। ठीक अच्छे तो निहाती प्राक सारल साहित्यर गोटे मुख्य अंग कौन ना चर्चा गीतिका है। तो ओडिया साहित्यर इतिहास अत्यंत पुरातन और गौरवमय। सारला दास को पूर्वर जे साहित्य रचित होता ताकू प्राक सारला साहित्य बोली कहा जाए। क्वेश्चन तुम आसे शॉर्ट क्वेश्चन तुम आसे इंपोर्टेंट यहाँ मन रख। शॉर्ट क्वेश्चन आसे कौन ना प्राक सारला साहित्य क्या कहा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आसे तो कौन लिखिबो ना ओडिया साहित्य इतिहास अत्यंत पुरातन और गौरवमय। सारला दास को पूर्वर जे साहित्य रचित होता ताहाकू प्राक सारला साहित्य बोली कहा जाए। एही पर्यायर रचित साहित्य मानक मध्यरु चर्चा गीतिका सबुठारु प्राचीन और गुरुत्वपूर्ण साहित्य संग्रह अटे। चर्चा गीतिका अष्टम ठारू जो अष्टम शताब्दी ठारू चर्चा गीतिका मन रख अष्टम यहाँ को जो लिखी मुझे हूँ चर्चा गीतिका अष्टम शताब्दी ठारू द्वादश शताब्दी मध्य बौद्ध सिद्धाचार्य मान द्वारा रचित। यही जो देख ये जो रही चर्चा गीतिकार समय सीमाटा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट तुम 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ आसीज कौन ना चर्चा गीतिकार समय सीमा केते ना चर्चा गीतिका समय सीमा अष्टम शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य चर्चा गीतिकार समय सीमा। ठीक अच्छे तो यह बौद्ध ब्रजजान धारा सह संपृक्त बौद्ध वज्रजान धारा सह संपृक्त। बौद्ध वज्रजान कौन चर्चा गीतिकार जो रोचे वज्रजान सहजजान कौन तार मूल तत्व मुझे सब संपर्क में वीडियो ऑलरेडी पकई देखीदेव पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चर्चा गीतिका संपर्क में गोटे चर्चा गीतिका बोली टॉपिक रे अच्छी कि तार कॉन्सेप्ट कौन सब क्लियर कर देखीदेव जाकि। तो चर्चा गीतिका समय सीमा निर्धारण होगा यह बौद्ध वज्रजान धारा सह संपृक्त। यह ओडिया साहित्यर प्राथमिक आधार बोली मन करा जाए। तो बौद्ध वज्रजान धारा सहित संपृक्त बौद्ध वज्रजान धारू सृष्टि है कौन सहजजान। तो सहजजान जो मैंने रही लिखिले चर्चा गीतिका है। तो से लिखाई बौद्ध वज्रजान धारा सहित संपृक्त यह हूँ एक सहजजान। यह ओडिया साहित्यर प्राथमिक आधार बोली मन करा जाए। भाषा भाव रस रूप रसमयता और साहित्यिक शैली दृष्टि यह अत्यंत मूल्यवान। यही रचना माने केवल धार्मिक नुहे साहित्यिक मानदंड में उच्च स्थान दाबी करती। से चर्चा गीतिकार साहित्यिक मूल्यांकन करने अत्यंत आवश्यक है। तो चर्चा गीत इंट्रोडक्शनटा एतिक रहा। तो नेक्स्ट चर्चा गीतिकार साहित्यिक मूल्यांकन आम करने तार किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करवा। पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन तुम जिते लिखब पॉइंट देकी लिखब इंप्रेशन भल आसे मार्क भल रहे पॉइंट गुड़ाक बुझा सहज हुए लिखा सहज हुए। निहाती रूप तुम पॉइंट देकी लिखब एकाथरे पैराग्राफ कर लाइन करके पूरा मेंचा लिखिदेव 3 पेज सेमती लिखबनी अल्प हो पछे पॉइंट देकी छोट छोट पॉइंट डिस्क्राइब करी लॉन्ग क्वेश्चनटा लिख बहुत देखा इंप्रेसिव लगे। जो मैंने मार्क दौथे तुमको जे मैंने खाता देखिए से बहुत इंप्रेशन भल आसे से कहीं छुआ पॉइंट देकी लिखी पॉइंट गुड़ा जानी तो निहाती पॉइंट देकी लिखा है। तो प्राचीनता और ऐतिहासिक मूल्य कौन फर्स्ट ना चर्चा गीतिका ओडिया साहित्यर प्राचीनतम लिखित प्रमाण। यह देखा जाए जे से समय ओडिया भाषा एक गढ़ी उठुवा रूप में अवस्थित थिला।
ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା, ଗଢ଼ିକି ଉଠୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ କ'ଣ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଲେଖି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଜଷ୍ଟ ବେସିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ବୁଝିହେଲା। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ଶବ୍ଦବଳୀ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ରହିତ। ଏହା ଆମକୁ ସେତେବେଳର ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଓ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ, ଏକ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀର ବିଶେଷତା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ଆସିଛି, ଏଇଟା ବି ଆସିପାରେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଭାଷାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଡେସ୍ପୁରଣ ଆସେ, କିମ୍ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା, ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଏ, ଝିଅ ଫଳା ନୁହଁ, ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା, ଏହା ଗୁପ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା। ଗୁପ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା। ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଆଉ ବାହାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ, ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଥିବ, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା। ସାଧାରଣ ପାଠକ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ସହଜରେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଏ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଲୁଚିଥାନ୍ତି, ରାତି ବି ପୁରା ଆସି ନଥାଏ, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଥାଏ। ତାମାନେ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଦିନ କି ରାତି ମଝାମଝିରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ ନା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗହିତ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଦେଖାଉଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣ, ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଭାଷାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସଙ୍ଗୀତମୟ, ରୂପକମୟ ଓ ଗୀତିମୟ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାଟା ଗୀତିମୟ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦାବଳୀରେ ରଚିତ ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ସାଙ୍କେତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଏମିତି ସବୁ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ରହସ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରତୀକବାଦ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମୂଳ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ରହସ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରତୀକବାଦ। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତୀକ ଦିଆହେଇଛି, ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହାର ରହସ୍ୟମୟତା। ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଜୀବନ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ, ଚାଷୀ, ମାଛ ଧରାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ନାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନାରୀ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର। ସେ ନାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଜ୍ଞାନ। ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଉପାୟ ବା ସାଧନା, ହେଉଛି ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ। ପୁରୁଷ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକ। ନଦୀ କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଚେତନାର ପ୍ରବାହ, ହେଉଛି ନଦୀ, ହେଉଛି ଚେତନା ପ୍ରବାହର ପ୍ରତୀକ। ଘର, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦେବ। ଘର କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଓ ଦାର୍ଶନିକ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାକ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ରସ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୀତ ଆକାରରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୀତ ଆକାରରେ ରଚିତ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦାବଳୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ତମେ। ରସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତ ରସ, ଭକ୍ତି ରସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦେଖାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପମା, ରୂପକ ଓ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ନିହାତି ରୂପେ ଏହାକୁ ଆଡ୍ କରିବ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ କୋଉ କୋଉ ରସ ଦେଖାଯାଏ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ନାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ବୃତ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଚିତ୍ରଣ ମିଳେ। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବି ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନାରୀ କେମିତି ଥିଲେ, ପୁରୁଷ କେମିତି ଥିଲେ, ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେଥିରେ ବି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ରହସ୍ୟମୟ ଭାବ, ଭକ୍ତିମୟ ଧାରା ଓ ସରଳ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହେଲା, ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଯାଗୀତିକ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସମଗ୍ରଟାକୁ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଯାଗୀତିକା ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରମାଣ, ଭାଷାର ଆଦି ରୂପ, ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକତା, ବାକ୍ୟ ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସ୍ଥାନ ଦାବି କରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତମେ। ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ, ଚର୍ଯାଗୀତିକା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି, ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ, ଭାଷାଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କରିଛି। ହେଲା, ବୁଝି ହେଇଥିବ, ନିହାତି ବୁଝି ହେଇଥିଲେ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝି ହେଇଛି ବୋଲି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିନି ବୋଲି। ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ 3 କୋର୍ 4କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ପୁଣି ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆଣିବା, ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଗେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ସରିଯାଉ। ହେଲା, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ତମମାନେ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।